सुप्रभात पिले माने स्वागत करुछि तुम मानको आजिर क्लास को। तो पूर्ववर्ती क्लास रे आमे तुमरो षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर कवि राधामोहन गणनायकंकर लिखित शरत नईकूले कविताटी को आलोचना करुथिले। आमे पूर्व क्लास रे प्रथम एवं द्वितीय पदटी को आलोचना करिछे। आजिर क्लास रे आमे तृतीय पद ठारू कविता आलोचना करिबा एवं प्रत्येक पदर अर्थ करिबा। तेणु डेरी न करी तुम माने निज निज बहिर शरत नईकूले कविताटी को बाहर कर, जहाँकि 16 नंबर पृष्ठ रे रही। आज आम 17 पृष्ठार पढ़ा आरंभ करबा। समस्ते ध्यान दे देख तृतीय पद। आज आम तृतीय पद पढ़ा। तृतीय पद आम अर्थ करबा। तृतीय पद रे कौन कहउछंती ना मौन बक बसी तार सुअर एक पासे। मौन बक, बक माने बग, बकर अर्थ होउची बग। तो बग कौन करिछि ना सुअ, नदीर सुअ, सुअ माने स्रोत, सुअ माने स्रोत, नदीर स्रोतर गोटे पाखरे, गोटे नदी कूल गोटे धार पाखरे बसी। किपरि बसी ना मौन होई चुप होइकी बसी। कौन पाई ना शिकार अभिलाषे, शिकार करिवार आशारे। बग कौन शिकार करे? माछ शिकार करे। तो माछ खाइबो बोली नदी कूल रे चुपचाप होई बसी। जेतेबे माछडी ऊपर आसीबो ताको संगे संगे धरि पकेबो थंटरे हला। तो शिकार अभिलाष, अभिलाष माने इच्छा, आग्रह, आशा को नेकी कौन करुछि सेठी बसुछि। तो तापरे अभिलाषे, अभिलाष माने आशा आइ परिबो। अभिलाष माने उद्देश्य, शिकार करबा आशा रे, शिकार करबा उद्देश्य रे बग चुप होई मौन होई नदी कूल रे बसिछि। पाउछि जहा अतुल सुखे देउछि भरी आपणा मुखे। जहा किछि पाउछि अति सुखरे, अतुल सुखे, जो सुखर तुलना करियबनी। अतुल माने जहा को तुलना करियब नाही। जहा किछि भी पाउछि अति मन आनंद रे खाउछि बा देउछि भरी आपणा मुखे। आपणा मुखे बा निज मुहरे भरी दउछि। जहा भी पाउछि अति खुशी रे भरी दउछि। गेंडालिया झांप मारी उठैनी आकाशे। एवं सेठी कोन होछि ना गेंडालिया पक्षी जेटी आकाश रे उडुथे, हठात जेतेबेले नदीर स्रोत रे माछटिए देखुछि झांप मारी के माछटी के धरुछि एवं ऊपर को उडी जाउछि। बुझिला? तो गेंडालिया होछि गोटे पक्षीर नाम हला। उठै नीला नीला आकाश को उड़ीकी चली जाउछि। तो तृतीय पद आम कौन जानिले ना बगटिए मौन होई शिकार उद्देश्य रे नदीर कूल रे बसिछि एवं जहा किछि भी पाउछि अति मन खुशी रे ताको निज मुहरे पुरे दउछि बा खाइ दउछि। एवं गेंडालिया पक्षी झांप मारी कौन करुछि ना माछटिए धरी नील आकाश को उड़ी जाउछि। तापरे तापरे कहला नईर आर पारे। देख गला एबे जिबा में तृतीय पद को लिखि दियो। एबे जिबा में चतुर्थ पद को। चतुर्थ पदरे कौन कहूछि ना नईर आर पारे, नदीर आर पारी रे कौन होछि ना दिसुछि गाई बाछुरी पल। सेठी आर पारी जो पड़िया सेठी गाई बाछुरी माने पल पल होई बुलुछंती। सबुज पड़िया, नईर आर पारी जो सबुज पड़िया सेठी गाई बाछुरी माने बुलुछंती। गोपाल पुओ सेठी काई सेई पाख पाखरे कोठी गोटे गोपाल पुओ कौन करुछि ना बइंसी सुरे देउछि गाई, बइंसी बजौछि सेठी गोपाल पुओ। गोपाल माने गौड़, लिखि दियो गोपाल माने गौड़।
ଗୋପାଳ ମାନେ ଗୌଡ଼ ପୁଅଟି ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ବଂଶୀ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ବଂଶୀ ବଜାଉଛି। ମୂର୍ଚ୍ଛନାଟି ଉଠୁଛି ମାତି। ସେ ସଙ୍ଗୀତର ଯୋଉ ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ଯୋଉ ସ୍ୱରଟି, ଯୋଉ ବଂଶୀର ସ୍ୱରଟି, ମୂର୍ଚ୍ଛନାଟି ମାତି ଉଠିଛି ତାଳେ ତାଳେ, ସତେକି ତାଳେ ତାଳେ। ପବନର ସ୍ରୋତ ବା ସେ ଯୋଉ ତାଳରେ ସେ ଗୀତଟା ଗାଉଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯେ ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି? ଯେ ନଦୀର ଆରପାରିର ସବୁଜ ପଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଗୋପାଳ ପୁଅଟି ଗାଈ ସେଠି ଗାଈ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଚରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖରେ ଗୋପାଳ ପୁଅଟି କେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇ ବଂଶୀ ବଜାଉଛି ଏବଂ ସେ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଅତି ତାଳର ସହିତ ବଜାଉଛି, ମୂର୍ଚ୍ଛନାକୁ ଅତି ତାଳର ସହିତ ବଜାଉଛି, ଯାହାକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ମଧୁର ଲାଗୁଛି। ବୁଝିଗଲା? ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପଞ୍ଚମ ପଦକୁ। ପଞ୍ଚମ ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲେ। ପଞ୍ଚମ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ନଈର ଏଇ କୂଳେ, କବି ଯୋଉ କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କୂଳରେ, ନଈର ଏଇ କୂଳେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଶେଫାଳି ଫୁଲ ଆକୁଳ କରି ଫୁଟିଛି ଯାଇ ଦୂରରେ। ନଈର ଏଇ କୂଳରୁ କିଛି ଦୂରକୁ ଯାଇ ଫୁଲଟିଏ, ଶେଫାଳି ମାନେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛଟି ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତ ଲେଖ ଶେଫାଳି ମାନେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଆଉ ଆକୁଳ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ। ତ ନଦୀର ଏଇ କୂଳରେ ଶେଫାଳି ଫୁଲର ଗଛଟି ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ଶେଫାଳି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ମଧୁର ତାର ମହକ ରାଶି, ସେ ଶେଫାଳି ଫୁଲର ମହକ ବା ବାସ୍ନା, ମହକ ମାନେ ମହକର ଅର୍ଥ ବାସ୍ନା। ସେ ଶେଫାଳି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଅତି ମଧୁର, ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ପବନ ସାଥେ ଆସୁଛି ବାସି, ତାର ସେ ଯୋଉ ମିଠା ବାସ୍ନାଟି ପବନ ସାଥିରେ ଭାସି ଆସୁଛି କବିଙ୍କ ପାଖକୁ, କବି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ପବନର ସ୍ରୋତରେ ଯୋଉ ମଧୁର ବାସ୍ନାଟି ଭାସି ଆସୁଛି, ସେ ବାସ୍ନାକୁ ଶୁଙ୍ଗିବା କ୍ଷଣି ମୋର କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆବେଶ ଭୋଳ ଚିତ୍ତ ମୋର ତାହାରି ସାଥୀ ବୋଲି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାର ବାସ୍ନାଟାକୁ ଶୁଙ୍ଗୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଆବେଶ ଭୋଳ ଚିତ୍ତ ମୋର ମନ ଆବେଶରେ ଭୋଳ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ବାସ୍ନାକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା କ୍ଷଣି ଭୋଳ ହେଇଯାଉଛି, କେମିତି ବିଭୋଳିତ ହେଇଯାଉଛି। ଚିତ୍ତ ମାନେ ମନ, ଚିତ୍ତର ଅର୍ଥ ତାପରେ ତାହାରି ସାଥିରେ ମୋର ମନ କେଉଁଠି ଘୁରି ଯାଉଛି। ତ ପଞ୍ଚମ ପଦରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନଈର ଏଇ କୂଳରେ ଶେଫାଳି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଏବଂ ସେଇ ଶେଫାଳି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଏତେ ମଧୁର ଯେ ତାହା ପବନର ସୁଅରେ ଭାସି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ମଧୁର ବାସ୍ନାକୁ ମୁଁ ଆବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ବା ଶୁଙ୍ଘିବା କ୍ଷଣି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୋର ଚିତ୍ତ ବା ମନ, ମୋର ହୃଦୟ କେଉଁଠି ବିହଳିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ବୁଝିଗଲା? ଅତି ଖୁସି ବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମଧୁର ଲାଗୁଛି ତାର ବାସ୍ନା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଏବେ ଯିବା ଆମେ ତାର ଷଷ୍ଠ ପଦକୁ। ଷଷ୍ଠ ପଦରେ ସେତିକି ବେଳେ ତହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହଉଛି ତହିଁ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ଉଠଇ ଡାକି, ଶଙ୍ଖ ଚିଲ କ'ଣ କରୁଛି ଡାକୁଛି, ରାବ କରୁଛି। ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ଆକାଶରେ ରହି ଆକାଶରେ ଶଙ୍ଖ ଚିଲଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତାର ରାବ କରି କରି ଯାଉଛି, ଡାକି ଡାକି ଯାଉଛି। ଦୂରେ ଯେ ଥିଲେ ବାଳକ ଦଳ, ସେ ତଳେ ପିଲାମାନେ କିଛି ବାଳକ ଦଳ କିଛି ଦୂରରେ ଥିଲେ। ଉଚ୍ଚେ ମିଳି ତୋଳିଲେ ସ୍ୱର, ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚିଲକୁ ଆକାଶରେ ରାବି ରାବି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜୋରସେ ଉଚ୍ଚେ ମିଳି ତୋଳିଲେ ସ୍ୱର, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର ତୋଳିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବାଳକ ମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ହେଇରେ ଭାଇ ବିଜୟ ସିରି ଦେଖରେ ଦେଖ ଭାଇ, କହିଲେ ହେଇରେ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ବିଜୟର ସିରି ଯାଉଛି ବା ବିଜୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ସେ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ଯୋଉ ଚିତ୍କାର କରିବା ରାବି ରାବି ଉପରେ ଉଡୁଛି, ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେଇରେ ଦେଖରେ ଭାଇ ଆକାଶରେ ବିଜୟ ସିରି ଯାଉଛି। ହେଲା? ତ ସିରି ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ।
ସିରି ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସିରି ମାନେ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ସମ୍ପଦ। କଣ ହଉଛି କବି କହୁଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ପଦରେ ଯେ ସେତିକି ବେଳେ ଆକାଶରେ ଶଙ୍ଖ ଚିଲଟିଏ ରାବି ରାବି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ତଳେ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ପିଲାମାନେ ଶଙ୍ଖ ଚିଲକୁ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରି ଉଚ୍ଚ ମିଳି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ହେଇରେ ଭାଇ ଦେଖ କଣ ହଉଛି ନା ଆକାଶରେ ବିଜୟଶ୍ରୀ ଯାଉଛି ହେଲା, ଦେଖରେ ଦେଖ ଭାଇ ବିଜୟଶ୍ରୀ ହେଇରେ ଭାଇ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଶେଷ ପଦ ସପ୍ତମ ପଦ। ସପ୍ତମ ପଦରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଶରତ ଲଗ୍ନରେ, ଶରତ ଲଗ୍ନରେ, ଏଇ ଶରତ ଲଗ୍ନରେ ସୁନୀଳ ଏକ ବଉଦ ଉଡ଼େ ଧୂସର ଗଗନରେ। ଏଇ ଶରତ ଋତୁର ଏଇ ଦିନରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସୁନୀଳ ଗୋଟେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବଉଦ ମାନେ ବାଦଲ, ବଉଦ ଅର୍ଥ ବାଦଲ ଉଡ଼େ ଧୂସର ଗଗନରେ, ଧୂସର ଗଗନ ଆକାଶର ଯୋଉ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଆକାଶର ଗଗନରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ସୁନୀଳ ରଙ୍ଗର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବଉଦଟିଏ ବାଦଲଟିଏ ଉଡୁଛି। ଉପରେ ମେଘ, ଉପରେ ରହିଛି ମେଘ, କବି କହୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଅଛି ମେଘ ତଳେ ହଉଛି ଏ ନଈ, ଉପରେ ମେଘ ତଳେ ଏ ନଈ ମନରେ ମୋର ଦିଅଇ କହି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ନଦୀ ଏବଂ ମେଘ ଆକାଶ ଏବଂ ଏ ନଦୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଆସି ମୋ ମନରେ କହିଦେଉଛି କଣ ନା ସୃଷ୍ଟି ଧାମେ ସୁଷମ ଆମେ ଭରୁଛୁ ଜୀବନରେ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଧାମରେ, ସୃଷ୍ଟି ଧାମ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ, ସୃଷ୍ଟି ଧାମ ଏଇ ପୃଥିବୀ ହେଲା, ସୃଷ୍ଟି ଧାମେ ସୁଷମା ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୁଷମାର ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଗଗନ, ଗଗନ ଅର୍ଥ ଆକାଶ ହେଲା। ତ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଧାମରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ସୁଷମା ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରି ଦଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରି ଦଉଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ନଦୀ ଏ ଆକାଶ ଏ ବାଦଲକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ କଣ ହଉଛି ମନରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭରି ଉଠୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଶେଷ ପଦରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଶରତ ଋତୁର ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ କବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ନୀଳ ବାଦଲଟିଏ, ଧୂସର ଆକାଶରେ ଧୂସର ଗଗନରେ ନୀଳ ବାଦଲଟିଏ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ତଳେ ନଦୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି କବି କହୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଆସି କହୁଛି କଣ ନା ଯେ ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବା ଏ ପୃଥିବୀରେ ସୁଷମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରି ଦଉଛୁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରି ଦେଉଛୁ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଇଏ ଥିଲା ଶେଷ ପଦର ଅର୍ଥ। ଏବେ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଉତ୍ତର କରିନେବା। କିଏ ସୁଅ ପାଖରେ ମୌନ ହୋଇ ବସିଛି, କିଏ ବସିଛି ଗୀତ ଥିଲା ମୌନ ବକ ବସିଛି ତାର ସୁଅର ଏକ ପାଶେ, ତ ବକ ଅର୍ଥାତ୍ ବଗ ବସିଛି, ଉତ୍ତର ହେବ ବଗ ବସିଛି। ଗୋପାଳ ପୁଅ କଣ ବଜାଉଛି, କଣ ବଜାଉଛି ବଂଶୀ ବଜାଉଛି, ବଂଶୀ। ନଈ କୂଳରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଉତ୍ତର ଆମର ଆସିବ ନଈ କୂଳରେ ଶେଫାଳି ଫୁଲ ବା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ଶେଫାଳି କେଉଁ ଫୁଲ ବଦଳରେ ଶେଫାଳି ଫୁଲ, କଣ ହେଲେ ବଂଶୀ, କିଏ ହେଲେ ବଗ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ ରହି ରହି ଡାକୁଛି, ଶଙ୍ଖ ଚିଲ। ଧୂସର ଗଗନରେ କଣ ଉଡୁଛି, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଧୂସର ଗଗନରେ କଣ ଉଡୁଛି, ସୁନୀଳ ଏକ ବଉଦ ଉଡେ ଧୂସର ଗଗନରେ, ତ ଲେଖିବ ସୁନୀଳ ବଉଦ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବି ଏଇ ଶରତ ନଈକୂଳେ କବିତାଟି ଆମର
आलोचना सरी जाइए। आज क्लास को आम ये रखा आउ तो समय हो जाइए पुणी परवर्ती क्लास रे आमे आ गोटे नुआ अध्याय को नहीं आसीबा। से पर्यंत रहुछि। धन्यवाद।